Hi students, in this class we study about the module 5 design of illumination system. Okay, so we have completed the most of the portions in the module 4 and we have completed short circuit analysis and all. So it is relevant to start the module 5, that is illumination system. See, the illumination system here in this class, in this module which we discuss, and is mainly focused on studying the general principles of illumination system like sine law, inverse cosine law, Lombard's cosine law, etc., and applying in the practical aspects. So, and to solve the problems and to identify the how many luminaries, that is light equipments are required in a particular building. Say a 30 to 40 meter building is being given in front of you. This size of a building is being given in front of you, and you have told to design the you are told to estimate the number of lights required to illuminate the buildings. So you cannot select barely, that is the 100 numbers or 200 numbers or anything. So you cannot select blindly. So there is a particular formula so that the minimum illumination required for a room. So this is there in your data handbook, and the illumination will vary from one particular light source to the other. Say if you are having LED, the LED will be having the different lumen output compared to the CFL. So CFL may have lesser lumen per watt compared to the LED. And if you go for the fluorescent lamp, that is tube light and all, so if you are there in tube light, we are having T5 light and T8 light, etc. So T5 light is somewhat more energy efficient and it is having more lumen output. So in this class we study what is the basic terminologies and etc. അതായത് ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എന്താ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഇല്ലുമിനേഷൻ, അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ഈ ഇല്ലുമിനേഷൻ വേണം. അതായത് ഇല്ലുമിനേഷൻ വെച്ചാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു 3x2 പറഞ്ഞ ഒരു റൂം നിങ്ങൾക്ക് തരും. 3 മീറ്റർ ഇൻറ്റു 2 മീറ്റർ വീതിയിലൊരു റൂം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് അതിൽ എത്ര ലൈറ്റ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൈൻഡ്ലി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 10 ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റും 100 ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റും ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിനൊരു കണക്കുണ്ട്. അതായത് എത്ര ഇല്ലുമിനേഷനാണ് വേണ്ടത് എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ illumination needed will vary from one application to the other, and also it varies depends upon the one lamp to the other. For example, in hospitals you need more illumination, and in the factories you need more sharp illuminations, and in schools you don't need that much of illumination as compared to the factory. So it will vary, and in also if you are going for the cinema theater and etc., the illumination requirement will be somewhat more different. Okay, so the illumination required will vary from one application to the other, and also it will vary from one lamp to the other. For LED it will having the more lumen per watt, for CFL it will having lesser lumen per watt, and for T5 lamp it will be other fluorescent lamp, and T8 lamp it will be having lesser lumen per watt. T5 lamp is more energy efficient, etc. So ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടറിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിക്സേഷനിൽ ലൈറ്റ് കുറയുന്നത്, അതായത് മെയിൻ്റനൻസ് ഫാക്ടർ എന്താ, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്താ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് we say what is light. So basic definition: light, that part of the radiant energy from a hot body which produces visual sensation on human eye. അത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ ഒരു വിഷ്വൽ സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്താ പറയാം, ഒരു ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഒരു ഹോട്ട് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിഷ്വൽ സെൻസേഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്യാൻഡലിൽ കത്തിച്ച ശേഷം അതൊരു ഹോട്ട് ബോഡിയായി, അവിടെ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു ദാറ്റ് വി കോൾ ആസ് ദി ലൈറ്റ്.
സോ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ലൈറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരും. അത് നിങ്ങളുടെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ആ ഒരു സോഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലെ റെറ്റിനയിലേക്ക് വരും. സോ ദ സോഴ്സ് വേർ ദി ലൈറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് is called as the luminous intensity. So luminous intensity പറഞ്ഞാൽ the power or strength of the source of light. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാൻഡലിൻ്റെ പവർ ഓർ സ്ട്രെങ്ത്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ CFL ലാമ്പിൻ്റെ പവർ ഓർ സ്ട്രെങ്ത്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ബൾബിൻ്റെ പവർ ഓർ സ്ട്രെങ്ത്, അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാം, ഇത് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയാം. ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് ഈസ് മെഷർഡ് ഇൻ ക്യാൻഡില. സോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ക്യാൻഡിൽ നമ്മൾ കത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. സോ ആ ക്യാൻഡലിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ അത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, അതായത് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിനെ നമ്മൾ ക്യാൻഡില എന്ന് ഇതിൽ യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ യൂണിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So what is candela? Candela is the luminous intensity. So what is luminous intensity? Is a power or strength of the source of light. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ്, അതായത് ഓരോ അത് വേരി ചെയ്യും, അത് ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ലാമ്പിനും വേരി ചെയ്യും. Okay, next one, the luminous flux. From the light source, the energy is radiated in the form of light wave. ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് എനർജി എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ലൈറ്റ് വേവ്സ് ആയിട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫ്രം സോഴ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ്. ഈ ഫ്ലോ ഓഫ് ലൈറ്റ്, അതായത് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആ ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുക. അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, എൽ എന്ന് നമുക്ക് ഡെനോട്ട് ചെയ്യാം. സോ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ലൈറ്റ് from the source to the particular area, to particular surface. So flow of light from the source, അത് നമ്മൾ പറയാം lumen. So that we call as luminous flux. Luminous flux ന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് lumen. Okay, next one we see lumen. So what is lumen? So what is one lumen? ഒരു lumen പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു lumen പറഞ്ഞാൽ one lumen is the luminous flux emitted per unit solid angle from a point source of one candela power. ഒരു 1 candela പവർ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് 1 lumen എന്ന് പറയാം. അത് ഒരു സോളിഡ് ആംഗിൾ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോളിഡ് ആംഗിളിൽ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ്സ് ആണ് 1 lumen എന്ന് പറയാം. സോ വി സി ദി illuminance. So what is illuminance? So illuminance, when the light emitted by the source falls on a surface, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈറ്റ് എമിറ്റഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർഫേസിൽ fall ചെയ്യാണ്, falls on a surface, it is being illuminated. The illuminance is the amount of light falling on the surface measured in lux. So illuminance is the amount of light falling on a surface, that is lumen per meter square. സോ അതായത് ഒരു ലൂമന് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിൽ ഫോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ പറയുക, നമ്മളെന്താ പറയുക, ഇത് ഇല്ലുമിനൻസ്. സോ ഇല്ലുമിനൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ലൈറ്റ്, ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു നമ്മൾ കത്തിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ലൈറ്റ് എവിടെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ വാളിൻ്റെ മുകളിലല്ലേ ആ ലൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ആ വാളിൻ്റെ മുകളിൽ ആ വാളിൻ്റെ ഏരിയ ചെറുതാണെന്ന് കരുതുക. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈറ്റ് എടുക്കുക, സോഴ്സ് എടുക്കുക, ആ സോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ വളരെ ചെറുതാണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ എന്താവും, അതിന് കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ് ആവില്ലേ. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു ബൾബ് ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പില്ല ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടുക, ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പില്ല ബോക്സിനുള്ളിൽ ഇടുക. അത് നിങ്ങൾ ആ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം ആ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പില്ല ബോക്സ്. അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബൾബ് കത്തിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കത്തും. അതേപോലെ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഒരു ബോക്സിൽ അതേ ഒരു ബൾബ് നിങ്ങൾ ഇത് ഓൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത്ര തന്നെ ബ്രൈറ്റ്നസ്, ആ ചെറിയ ഒരു ബോക്സ് കത്തിയതിൻ്റെ അത്ര ബ്രൈറ്റ്നസ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ, അത് ലൈറ്റ് ലൂമൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ കൂടി. മറ്റ് ചെറിയ ബോക്സിലാകുമ്പോൾ ലൂമൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ കുറഞ്ഞു, അപ്പോൾ കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റായി.
മറ്റേ ഇതിന് അത്ര തന്നെ ബ്രൈറ്റ്നസ് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പം 4-5 ബൾബ് ആ വലിയ ബോക്സിൽ വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? അതായത് വലിയ ഒരു ബോക്സിൽ, ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോക്സ് നിങ്ങൾ 4-5 ബൾബ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചെറിയ ബോക്സിൽ കിട്ടുന്ന അത്ര തന്നെ ബ്രൈറ്റ്നസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. കാരണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ കൂടി, അതായത് ലൂമൻസ്, അതായത് ഫ്ലക്സ്, അതായത് ആ ഒരു ബൾബ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ബൾബ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി luminous intensity, that is candela, and bulb എന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഇല്ലേ, ലൈറ്റ് വേവ്സിനാ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് ലൂമൻ. സോ ലൂമൻ ഫോളിങ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ area, that is meter square, that we call as illuminance. So illuminance is the lumens per meter square. Okay, lumen per meter square enna paraya illuminance. Okay, next one, luminary. Endana luminary? It is the apparatus which distributes, filters or transforms the light given by the lamp. It is apparatus which distributes, filters or transforms the light given by the lamp. It includes all items necessary for fixing, protecting the lamps and for connecting them to supply circuit. So നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, ഈ ലൂമിനറി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഫിറ്റിങ്സ് ആണ്. അതായത് അതിനൊരു റിഫ്ലക്ടർസ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ പല ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അപ്പാരറ്റസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്സ്, ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ചില ഭാഗത്ത് ചില ലൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആയിരിക്കും ബൾബ് ഉണ്ടാവുക, അതിൻ്റെ പുറത്ത് റിഫ്ലക്ടർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ അതെന്ത് ചെയ്തു, അത് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ലൈറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിഫ്ലക്ട്. സോ ലൂമിനറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഫിറ്റിങ്സ് ആണ്. ഒരു ലൈറ്റ് ഫിറ്റിങ്സ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ലൂമിനറി ആയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ വി സി ക്യാൻഡിൽ പവർ. Candle power is the number of lumens given out by the source per unit solid angle. എത്ര മാത്രം ലൂമൻസ് ആണ് ഒരു സോഴ്സ് അത് കൊടുക്കുന്നത്, അത് ഒരു സോളിഡ് ആംഗിളിൽ. അതിനെന്താ പറയുക, ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറയാം. സോ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ക്യാൻഡിൽ പവർ ഇൻറ്റു 4π ലൂമൻസ്. സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ എന്താണ് ഈ സോളിഡ് ആംഗിൾ, എന്താണ് ഈ ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസ് നമുക്കിവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ അതിന് ഞാനൊരു പർട്ടിക്കുലർ 2 മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചിത്രം ഞങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. സോ സ്റ്റുഡൻസ്, നൗ വി ടേക്ക് വൺ സ്പിയർ ഹിയർ and we got one sphere. So what is the area of the sphere? Can anyone tell what is the area of the sphere? Area of the sphere is equal to 4π r square. So what is the 4π r square? 4π r square is a surface area of a sphere. So for surface area of a sphere നമുക്ക് കിട്ടി. സോ ഇതാണ് സർഫേസ് ഏരിയ ഓഫ് സ്പിയർ. സോ ഇവിടെ ഞാനൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ ചെറിയൊരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഒരു ബൾബ് വെച്ചു. അപ്പോൾ ബൾബ് വെച്ചപ്പോൾ എന്താക്കും, ഇത് മുഴുവനും എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് ഇല്ലുമിനേറ്റഡ് ആകും അല്ലേ, ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് ഇല്ലുമിനേറ്റഡ് ആവും. സോ ഇത് ഫുള്ള് ഇല്ലുമിനേറ്റഡ് ആയി. സോ ഇത് ഫുൾ ഇല്ലുമിനേറ്റഡ് ആയാൽ മാത്രം നമുക്ക് പോരാ. സോ വി നോ ദാറ്റ് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ, ലൂമൻ. ദ ഫ്ലക്സ് പെർ റേഡിയേറ്റ് പവർ, ദ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം, അതാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ വി നീഡ് ദി ഇല്ലുമിനൻസ്. സോ എന്താണ് ഇല്ലുമിനൻസ്? ഫ്ലക്സ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ സർഫേസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടുന്ന് ഒരു ഏരിയ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇത് കിട്ടി, പർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സ് കിട്ടി. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ, സോ ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഞാൻ ഒരു ബൾബ് വെച്ചത്. ഇനി എന്ത് ചെയ്തു, ഫ്ലക്സ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ സർഫേസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ, ഒരു പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ? ഇറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ. ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫ്ലക്സ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ സർഫേസ് ഏരിയ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സർഫേസ് ഏരിയ എനിക്ക് ഇവിടെ വേണം. സോ ആ ഒരു സർഫേസ് ഏരിയ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടെ നോക്കാം, ഒരു സർഫേസ് ഏരിയ ഉണ്ടാക്കി. സോ ആ ഒരു സർഫേസ് ഏരിയ എനിക്ക് കിട്ടി.
സോ ആ സർഫേസ് ഏരിയയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇതെന്താ ഇത് ഈ ഫുള്ള് ഡയമീറ്റർ ഇതെന്താ നമുക്ക് പറയാം റേഡിയസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ. സോ ദിസ് വി കോൾ ആസ് റേഡിയസ്. സോ ഇത് നമുക്ക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയാം. സോ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും? ഇതിൻ്റെ ഏരിയ പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും? R into R അല്ലേ, R square, കറക്റ്റ്, R square. സോ ദിസ് വി കോൾ ആസ് R square. സോ ഇതിൻ്റെ ഈ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ, മീറ്റർ സ്ക്വയർ. സോ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? സോളിഡ് ആംഗിൾ. സോളിഡ് ആംഗിൾ. സോ ദിസ് വി കോൾ ആസ് ദി സോളിഡ് ആംഗിൾ. സോ സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്താ? ഈ സോളിഡ് ആംഗിൾ, ഈ സോളിഡ് ആംഗിൾ, സോ എന്താണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ? സോളിഡ് ആംഗിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം ഏരിയ നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ സർഫേസ് ഏരിയ എത്രയാണ്? 4πr². 4πr². ഈ 4πr² ആണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം സർഫേസ് ഏരിയ. നമുക്കിവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോളിഡ് ആംഗിളിന് എത്ര വേണം ഏരിയ? ഒരു 6 പറഞ്ഞൊരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു സോളിഡ് ആംഗിൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എത്ര സോളിഡ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും? സോ സോളിഡ് ആംഗിൾ എത്ര ഉണ്ടാവും എന്നിൽ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടേ? സോ നമ്പർ ഓഫ് സോളിഡ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു home. സോ നമ്പർ ഓഫ് സോളിഡ് ആംഗിൾ നമുക്ക് എന്ത് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്? സേ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഇൻ ദി ഹോം, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ബൈ R². സോ R² എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സോളിഡ് ആംഗിളിൻ്റെ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ? സർഫേസ് ഏരിയ 4πr². സോ 4πr² അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്? 4πr² ഇപ്പം 4π ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, so solid angle that is equal to 4πr² by r². so എത്ര കിട്ടും? pi 4π. so we get 4π, that is 4π സ്റ്റെറേഡിയൻസ് എന്നാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. സോ 4π സ്റ്റെറേഡിയൻസ് ആണ്. സോ ഇത് നമുക്ക് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? ദാറ്റ് ഈസ് 1 lumen is equal to 1 candela into 1 solid angle. that is 1 lumen. ഒരു ലൂമൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ 1 lumen is equal to 1 candela into 1 solid angle. So 1 lumen is equal to 1 candela into 1 solid angle. okay, so total luminous flux is equal to, so ഈ 1 lumen is equal to 1 candela into 1 solid angle എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവിടെ നോക്കുക, ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏരിയ, അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടി, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇത് കിട്ടി, ഒരു സ്പിയർ കിട്ടി. ആ സ്പിയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു പോയിൻ്റ് വരക്കാണ്. സോ ഈ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും ഞാൻ എന്തുണ്ടാക്കുക? ആ ഒരു സോഴ്സ് വെക്കുക. സോ ആ സോഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്തായിരിക്കും? 1 candela ആയിരിക്കും. ആ 1 candela എന്താണ്? അത് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ആ 1 candela ആണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സ്, ആ സോഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്. സോ ഇത് ഇവിടെ ലൈറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് പറഞ്ഞത് 1 candela ആണ്. സോ ആ 1 candela അത് ഏതിലേക്കാണ്? അത് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക? മൊത്തം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടത്തേക്കാണ്? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെന്താ പറയുക? R² എന്നല്ല പറയാം. ഇതൊരു R². സോ ഇതൊരു സോളിഡ് ആംഗിൾ അല്ലേ? ഇതൊരു സോളിഡ് ആംഗിൾ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ലൂമൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1 lumen is equal to 1 candela, ഒരു candela. സോ അതാ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ഞാൻ വെച്ചു, candela. 1 candela into 1 solid angle. 1 candela into 1 solid angle. ഇത് ഒരു സോളിഡ് ആംഗിളാണ്. ദിസ് ഈസ് 1 സോളിഡ് ആംഗിൾ. ഇത് ഒരു സോളിഡ് ആംഗിളാണ്. സോ ഇതേപോലെ കുറേ സോളിഡ് ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ ദിസ് ഈസ് 1 സോളിഡ് ആംഗിൾ. സോ ഇതേപോലെ എത്ര സോളിഡ് ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ? സോ ഇതേപോലെ എത്ര സോളിഡ് ആംഗിൾ ഉണ്ടെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സോ നമ്പർ ഓഫ് സോളിഡ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു
ഏരിയ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കാണണം. സോ ഏരിയ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര നമുക്ക് കിട്ടി? 4π എന്ന് കിട്ടിയല്ലേ. സോ 4π സോളിഡ് ആംഗിൾ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക്. സോ അങ്ങനെ 4π സോളിഡ് ആംഗിൾ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ? സോ നമുക്കിവിടെ എത്ര ലൂമൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ദറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ്. സോ ഇത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് പറയുമ്പം അത് എത്രയായി? 1 ലൂമൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? 1 ലൂമൻ is equal to 1 candela into 1 solid angle അല്ലേ? 1 candela into 1 solid angle. candela is C ആണ്. is 1 candela into solid angle. അപ്പം ഒരു സോളിഡ് ആംഗിൾ നമുക്ക് ഇത്ര കിട്ടി. 1 സോളിഡ് ആംഗിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ അതേപോലെ എത്ര സോളിഡ് ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഒരു സ്ഫിയറിൽ? ഒരു സ്ഫിയറിൽ എത്ര സോളിഡ് ആംഗിൾ ഉണ്ട്? ഒരു സ്ഫിയറിൽ എത്ര സോളിഡ് ആംഗിൾ ഉണ്ട്? എത്രയുണ്ട്? അതന്നെ എത്ര? 4π സ്റ്റെറേഡിയൻസ് വരെ സോളിഡ് ആംഗിൾ ഉണ്ട്. സോ അത് നിങ്ങളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുക. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 1 ലൂമിനസ് ടോട്ടൽ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്രമാത്രം ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട്? സോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് എത്രയാണ്? സോ ടോട്ടൽ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് എത്രയാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ? അതന്നെ ടോട്ടൽ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4π ലൂമൻസ് അല്ലേ? 4π ഇൻറ്റു ക്യാൻഡില. 4π ഇൻറ്റു ക്യാൻഡില 1 candela. 4π into 1 candela. So that we get as 4π lumens. So 4π lumens എന്ന് കിട്ടും. സോ ടോട്ടൽ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ്. സോ ഇത് നിങ്ങൾ എന്താ അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ്. സോ ആ ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ്. ടോട്ടൽ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് ആണ് 4π ലൂമൻസ്. സോ 4π ലൂമൻസ് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് ആണ്. ഓക്കെ.